الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، مقدس ہے، یہ عبادتوں کا سیزن ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے مخصوص اعمال دن میں روزے رکھنے ہیں اور رات میں تراویح پڑھنا۔ روزے رکھنے فرض ہیں اور تراویح نفل ہے، یعنی سنت ہے۔ تراویح کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ تراویح کتنے دنوں میں ختم کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو نفس تراویح ہے اور ایک ختم قرآن ہے، قرآن کا ختم کرنا تراویح میں۔ تو تراویح تو جب تک عید کا چاند نہ نکلے تب تک تراویح پڑھنی ہے، اور قرآن کریم ایک مرتبہ تراویح میں ختم کرنا ہے، یہ الگ سنت ہے۔ تو یہ کوئی 10 دن میں ختم کرتا ہے، بعض لوگ 5 دن میں ختم کر دیتے ہیں، بعض لوگ 27 28 تک ختم کرتے ہیں، بعض جب تک چاند نہ نکلے تب تک آخری دن تک قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم جو ہے اس میں رکوع لگے ہوتے ہیں۔ رکوع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رکوع کرنا ہے۔ تو وہ رکوع اسی وجہ سے لگائے گئے ہیں اور اس چیز کو سامنے رکھ کے لگایا گیا ہے کہ ہر آدمی جو بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، جو حافظ صاحب، اگر وہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے تراویح کی تو 27ویں رات کو تراویح میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک مضمون ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے تو وہ بات کہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ جہاں پہ وہ بات پوری ہو رہی ہے وہاں پہ رکوع لگا دیا ہے کہ آپ یہاں پہ اب رکوع کریں۔ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو، اور فرض نماز میں پڑھ رہے ہوں، نفل نماز میں پڑھ رہے ہوں یا تراویح میں پڑھ رہے ہوں، اسی لیے رکوع لگایا گیا ہے۔ عرب کے یہاں جو قرآن ہے وہاں اس میں دیکھیں گے رکوع نہیں لگا ہے، اس لیے کہ وہ عربی سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں معانی جو سلسلہ چل رہا ہے کلام کا وہ کہاں پہ مضمون ختم ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے رکوع کر لیں گے، وہاں پہ رک جائیں گے۔ لیکن جو عجم ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے، یہ کہاں پر رکیں گے، کہاں پر مضمون پورا ہو، ان کو نہیں سمجھ۔ تو علماء ماوراء النہر نے جو ہے یہ رکوع اسی ترتیب سے لگائے ہیں، اسی چیز کو سامنے رکھ کے لگایا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، عربی نہیں جانتے ہیں، وہ کہاں پہ رکیں اور کہاں پر یہ نماز میں رکوع کر لیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر علماء ماوراء النہر نے رکوع لگائے ہیں، اور وہ رکوع اسی حساب سے لگائے ہیں کہ مضمون وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور 27 رمضان تک جتنے تراویح ہیں اس تراویح میں جتنی رکعات ہیں اتنے جو ہے رکوع لگائے گئے ہیں، تاکہ اگر حافظ صاحب ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھیں تو پھر 27 تاریخ کو، یعنی 27ویں رمضان کو قرآن کریم تراویح میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو 2-3 روز بچے گا اس میں انسان سورہ تراویح پڑھ لے یا کچھ بھی پڑھ لے، کوئی بھی تراویح پڑھ لے، سورہ تراویح پڑھ لے، پارہ تراویح 1-2 پارے پڑھ لے، وہ اس کی منزل ہے، لیکن تراویح پڑھنی ہے۔ جب یہ بات آئی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ترتیب سے لکھا گیا قرآن کریم کو، جو لوگوں کو زبانی اور مختلف جگہوں اور مختلف لوگوں کے پاس کچھ قرآن کریم تھوڑے تھوڑے لکھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو لکھا گیا تھا اس میں زیر زبر پیش جو ہے یہ نہیں تھا۔ بغیر زیر زبر پیش کے قرآن پڑھایا جاتا تھا اور عربی پڑھی جاتی تھی۔ آپ اگر گوگل پر سرچ کریں اور خطوط نبوی لکھیں تو آپ کو لکھے ہوئے کچھ عبارت آئیں گی صحابہ کے زمانے کی لکھی ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ خط کوفی میں لکھا ہوتا ہے، اس میں نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، یہاں تک کہ نقطے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو نقطے ہوتے ہیں نا، جیم پر 1 نقطہ، ہا خالی، خا پہ کے اوپر 1 نقطہ، شین پہ 3 نقطے ہیں، اور قاف پہ 2 نقطے ہیں، اور
बाकी नीचे एक नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, ता पर 2 नुक्ते, ये नुक्ते भी नहीं हुआ करते थे। बगैर नुक्ते के ज़ेर ज़बर पेश के जो है कुरान था, अरबी लिखी जाती थी और उसी तरह पढ़ी भी जाती थी। आज भी आप अलजायर में देखें तो वहाँ पे कुरान ऐसे मौजूद हैं कि उसी तरीके से ख़त कूफ़ी में जो है कुरान लिखा हुआ है, उस पर ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते नहीं हैं। और पहले ज़माने में कुरान को इस तरीके से बेंडिंग भी नहीं की जाती थी, अलग अलग वर्क होते थे। आज भी वहाँ वैसे ही है, वो जायज़ नहीं समझते बेंडिंग करना, जिस तरीके से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में था। तो वो पढ़ते हैं, लेकिन हम और आप उसको नहीं समझ सकते हैं। हमारे यहाँ उर्दू खुद आज से 150 साल पहले देखिए तो उसमें नुक्ते नहीं थे, बगैर नुक्ते के लिखे हैं, लेकिन लोग पढ़ते रहते थे। और आज भी जो हमारे यहाँ उर्दू, उसमें ज़ेर ज़बर पेश कहाँ होते हैं, लेकिन पढ़ी जाती है। इसी तरीके से कुरान करीम में भी ज़ेर ज़बर पेश नहीं थे। हज्जाज इब्न यूसुफ गुज़रा है एक बादशाह, उसने उलमा से जो है ज़ेर ज़बर पेश लगवाए थे कि जब ये इस्लाम अरब से निकल कर उस मुल्क तक पहुँचा जहाँ के लोग अरबी नहीं जानते थे, अब इनको पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। बाज़ तो गलती कर दी, जैसे कुरान करीम में एक आयत है, इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलु। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुशरिकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं और अल्लाह के रसूल का भी मुसलमानों से, अल्लाह के रसूल का भी मुशरिकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह और उसका रसूल दोनों मुशरिकीन से बरी हैं। उसने पढ़ दिया इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूली पढ़ दिया, रसूलू की जगह रसूली पढ़ दिया। अब इसका तर्जुमा एकदम बदल गया कि अल्लाह ताला मुशरिकों से भी बरी है और उसके रसूल से भी बरी है, यानी अल्लाह ताला का मुशरिकीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं और उसके अपने रसूल से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। तो एक ज़ेर ज़बर में इतना माना बदल गया, तो इस वजह से जो ऐसी गलती कोई और ना करे तो ज़ेर ज़बर पेश लगाया गया। और फिर उलमाए मावराउन्नर ने मज़मून को नज़र रखते हुए जो है रुकू लगाए हैं, ताकि और इसी हिसाब से लगाए हैं ताकि आदमी माना नहीं समझता तो रुकू पर जो है रुकू कर ले, रकात पूरी करे, तो 27 रमज़ान को जो है कुरान करीम ख़त्म हो जाएगा। तो हफ़ाज़े कराम जिनको तरावी पढ़ानी है वो अगर इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि हम 27 तक तरावी पढ़ेंगे, मुक्तदी के ऊपर होता है, मुक्तदी ये कहें कि हम 27 को ख़त्म करेंगे, तो अच्छी चीज़ है, शब कदर भी मिल जाएगा इसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से पढ़ें। और यही नहीं, नमाज में भी अगर हमें 30वें पारे से अलावा कहीं कोई और पारे से 20 से तिलावत करनी है नमाज में, तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जहाँ रुकू है वहाँ पे रुकू करें, बीच में नहीं, ताकि माना घर इधर से उधर मजमून न हो। और दूसरी चीज़, हुफ़ाज़ लोगों से, हाफिज़ हज़रात से गुजारिश है कि वो तरावी पढ़ा रहे हैं, वो मसाइल नहीं जानते, अभी आलिम नहीं बने हैं, तो उनको चाहिए कि वो नमाज के मसाइल को सीखें। इसलिए कि आप तरावी पढ़ाने जा रहे हैं, आपके पीछे एक जमात होगी जो आपकी इक्तदा कर रही होगी। अगर आपकी नमाज ख़राब हो गई तो सारे लोगों की नमाज ख़राब हो जाएगी और सबका गुनाह आपके ऊपर होगा। इसलिए आप नमाज के मसाइल को सीखें कि उसमें कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कितनी वाजिब हैं और किन किन चीज़ों से नमाज ख़राब हो जाती है, दोहरानी पड़ती है, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनके हो जाने की वजह से हमें सज़ा सौ करना पड़ता है। बाज़ जगह ऐसा होता है मसाइल मालूम नहीं होते हैं, नए हाफिज़ होते हैं, मसाइल का इल्म नहीं होता बेचारों को, वो तरावी पढ़ाते हैं और ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि सज़ा सौ वाजिब होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता मसले का, सज़ा सौ करते नहीं हैं। तो इस चीज़ का अगर ख़ास ख्याल रख दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।